नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आपण समस्त पुणे एक नूतन भिडियो चैनल माध्यम स्वागत। प्रत्येक दिन कही रखी आपण चैनल आपर प्रत्येक दिन शिक्षा शिक्षा छात्र छात्री विभिन्न समस्या सहित शिक्षा विभाग आसुवा विभिन्न चिठी आम पाखे पहुँचे तेज चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे। ये देखो आज विशेष सूचना विषय आलोचना रही गदावर्ष मिश्र जोटे कि आप आदर्श प्राथमिक विद्यालय आप जानते निकट में उन्मोचन होड़शा विभिन्न ब्लॉक रे मध्य गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा हो सारी पाठ्य कार्यक्रम आगे चलती परिप्रेक्षी जो गाइडलाइन बा जो मार्गदर्शिका अच्छी से कौन लाभवान पाइबे कारण बहुत सुंदर कथा रही बहुत शिक्षक मान छात्र छात्री बहुत किसी जिनस रही जोटा कि आपखे पहुँचे तो निश्चित भाव वीडियो देखिए निश्चित बहुत जानवर अच्छी शिक्षक मान छात्र छात्री मान जो कार्यक्रम गुड़िक अच्छी कि भाव उन्नतीकरण विद्यालय गुड़िक उद्देश्य कौन अच्छी देखो गोदावर्ष मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय राज्य एक उच्चमान गुणवत्ता सम्पन्न महत्वाकांक्षी विद्यालय रूपे कार्य कर विभिन्न संस्कृति ऐतिह्य परंपरा सहित शिक्षार्थी को परिचित कराइब यार गाइडलाइन आप किसी मात्रा पाई सारी तेणु ओडिया भाषा बहु भाषी शिक्षा एमएलई पिलार एमएलई सह पिलार मातृभाषा प्रति आग्रह वृद्धि करी धारणार अधगम्यता वृद्धि कराइबा एवं परदृष्टि जोटा कि पुरदृष्टि कथा कहुई पंचायत स्तर आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करी शिक्षा अधिकार अधिनियम सहित समन्वय रक्षा करी ग्रामांचल तथा पछुआ वर्ग छात्र छात्री शिक्षार्थी अंतर्भुक्त प्राथमिकता दे एपरी परिवेश सृष्टि करा जद्वारा समस्त पिला अंतर्निहित सामर्थ्यर पूर्ण विकास हो पार एवं कार्यक्रम वैशिष्ट जोड़ा कि आप जानते शिक्षार समानता एवं गुणवत्ता शिक्षा निश्चित करने शिक्षा अधिकार आईन 2009 अनुजाई यही विद्यालय पंचायत स्तर में समस्त शिक्षार्थी को मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करने एवं जहाँ एफएलएन कथा कहुच्छी पीटीएम एसटीएम जोटा कि आपंकर वृत्तिगत कौशल अनुभूति मूलक शिक्षण ये सब कथा को रखा जाता भितर एवं आम खाली सर्ट पॉइंट उपर आलोचना कर पहुँचाऊँ जोटा कि शिक्षा शिक्षक छात्र दक्षता विकास कथा कहुई स्वतंत्र वैशिष्ट्य जोड़ा रही पंचायत स्तर में यही विद्यालय स्थापन कर पर्याप्त जमीर उपलब्धि को निश्चित कर शिशु बाटिकार अष्टम श्रेणी पर्यंत निरंतर शिक्षा व्यवस्था रही विद्यालय जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रणयन प्रयोगशाला एवं ओडिया माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और जनजाति पिलांक बहुभाषी शिक्षार व्यवस्था रही खाद्य पुस्तक पठन सामग्री पोशाक ये सबूर सुविधा सुजोग दिज्व एवं ताकू सुचारू रूपे माने आपणकर कार्यक्रम रूपायन करा सहित अत्याधुनिक आधुनिक जोड़ा कि शैक्षिक क्रीड़ा भित्तिभूमि भित्तिभूमि सामग्री विकास हम जोटा कि स्मार्ट श्रेणीगृह प्रकोष्ठ हम विज्ञानगार हम पाठागार पठन प्रकोष्ठ हम डिजिटल लैब हम आप देखिथे जितेबाला गदावर्ष कथा उठिला विद्यालय कथा आपण माने आलोचना करते ओएवी ओडिशा आदर्श विद्यालय पूर्व सरकार समय किसी वर्ष आगु प्रतिष्ठा होती विभिन्न ब्लॉक रे प्राय सब ब्लॉक रही ओडिशार एवं शिक्षादान व्यवस्था दृढ़ीकरण करने गदावर्ष विद्यालय नूतन धरण जो भाया सिस्टम करा बहुत सुंदर पदक्षेप रही है नेशनल कार्यक्रम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज स्कूल एजुकेशन जो राज्य विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम रूपरेख भित्तिक शिक्षादान और शिक्षण कार्य संपादन कर प्रत्येक शिक्षार्थी श्रेणी उपयोगी दक्षता हासिल कर गुरुत्व दिखाई प्रकल्प भित्तिक जोटा कि प्रोजेक्ट वर्क कथा कह शिक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पिला धंदामूलक तथा उद्योग शिक्षार सुजोग सृष्टि करा ये निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण कथा और पाठागार बगीचा विज्ञानगार भली विद्यालय उपलब्ध सुविधा सुजोग व्यवहार करा अभिनव मूल्यांकन पद्धति रही जोटा कि प्रोग्रेस कार्ड आप होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिज्व विभिन्न कथा ये देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण जोटा कि शिक्षक नियोजन बा निजुक्ति दक्षता वृद्धि कथा कहूला आम आम राज्य प्रस्तावित गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय लक्ष्य और पुरदृष्टि हासिल निमित्त प्रेरणादायक और दक्ष शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यक रही जो मैंने यही विद्यालय समस्त कार्य सफल सुपायन करेंगे से निजुक्ति नियोजन कर कार्य तदारक और तदनुजाई सहायता प्रदान एवं वृत्तिगत सामर्थ्य विकास को अग्राधिकार दिज्व विद्यालय गुड़िकर गुणवत्ता संपन्न शिक्षक नियोजन निमंते निम्नोक्त पदक्षेप मान एवं
এই শিক্ষক শিক্ষୟତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବେ କେଉଁମାନେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା ଡିଓ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଓ ଏବଂ ଅସେପାର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନେଟିଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁଟାକି 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଟାକି କହୁଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଦାବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏତଦ୍ ଜଣେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ 2 ଜଣ ECC ତାଲିମ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦରମା ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଧାରା 29 ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନାଲ ଟକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେବ। ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି NCERT, IMT ବା IIT, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତଦାରଖ ଏବଂ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ CRC ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏସବୁକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଭଲ ସୂଚନା ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଦିଆଯାଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ବା ନିୟୋଜନ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ 2 ଜଣ ରହିବେ, ରାତ୍ର ଯୋଗାଳ 2 ଜଣ ରହିବେ, ମାଳି 2 ଜଣ ରହିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ 3 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିବେ, ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଗଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅସବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମିଟି ଆବାହକ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରଖାଯାଇଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି DLT ସିଏ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି SLC ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗଠନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର କୁହାହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ ଡେପୁଟେସନରେ ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଣେ ରହିବେ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସେବା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, 2 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। IT ପ୍ରଫେସର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ନେଟୱାର୍କ ଏ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ଟଚ୍ କରାହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସ୍କୁଲ ଟାଇପ୍ର କରାଯିବାର ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସେଲ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତଦାରଖ ରଖିବେ ଏବଂ ଗଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି RCC ବାୟୁ ଆଲୋକ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ରହିବ, 12ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଭବନ ରହିବ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୋଠରୀ ରହିବ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କକ୍ଷ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷ ରହିବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାଧାରଣ କକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକି କମନ ରୁମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ରହିବ, ICT ଲ୍ୟାବ୍ ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖେଳ କୋଠରୀ ରହିବ, ଇନଡୋର
କୋଠରୀରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିବ, ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଠରୀ ରହିବ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ଗୋଟେ ରହିବ, ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜନାଳୟ ଡାଇନିଂ ବ୍ଲକ୍ କୁହାଯାଉଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ରହିବ ଏବଂ ଭୋଜନାଳୟ ଗୋଟେ ରହିବ, ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିବ, ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ ଯେଉଁଟାକି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର କଥା କୁହାଉଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ଲକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଦର୍ଶ ଗୋଦାବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ 17ଟି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 2 BHK 15ଟି ଏବଂ 3 BHK 2ଟି ରହିବ। ମାଳି ପିଅନ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ଅତିକମ 3ଟି ରହିବ। ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗୃହ ଗୋଟେ ରହିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଦରମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହେ ବୋଲି ଯାହା ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟି କହୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ରହିବ, ବହୁମୁଖୀ ଗୃହ ଗୋଟେ ରହିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଲ୍ୟାବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏବଂ ସବୁ ଶୌଚାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କକ୍ଷ, ପାଚେରୀ ଫାଟକ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଲିବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଦାବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଗୃହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଏକ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ। ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏଇ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଲ୍ୟାବ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।